वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। दरातलो मकसद ग़ालिबन टोलो हाज़िरिन तो मालूम दे चिस्तासो दे महल्ले की ज़मुंगा औरोर कोशिश करे द मस्जिद दा बादवलो मसाजिद बादवल जोड़वल दा अंबिया अलैहिमुस्सलाम शेवदा दागी आदत थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आसमान के द काबे बिल्कुल द पासा द मलाइको पर ज़रिया यो कोर जोड़ करे दागे ता बैतुल मामूर हुई और हदीस करा दी चे बिलफ़र्ज़ आगा बैतुल मामूर रो गर्जीगी बिलफ़र्ज़ ना बसी दा द काबे द पासा रा गर्जीगी। अल्लाह दा कोर जोड़ करे दे मलाइको बांधे आगा बैतुल मामूर हदीस करा दी रसूलुल्लाह सल्लम चिकल तलो महराज ला न फरमाई चिदागे हैसियत आसमान के दासरे कम चे पज़मग के द बैतुल्लाह दे अवल त दरवाज़े अवया ज़रा मलाइक राजी इबादत की अव्याजी कायनात चिदकल ना बादशी विदी नन चिकम अवया ज़रा मलाइक राजी दी मख के नंबर नए रागले और ब्याम तर क़यामत पूरे नंबर नाराज दे के जमुंग द पारा द इबरत सरी अगदारी चमुंग ने रिजान पदे न रुकी चमुंग नेक खलक यू या गंदे मुंग से इबादतों को न गने अल्लाह वाले जमुंग से एहसान वरोड़े और या ज़रा मलाइक यवाज़ दागी कोर रोज़ाना तवाफ़ कई मंजूर गई और द कायनात तर ख़त्मे दो पूरे दी ब्या नंबर नाराजी दाद इंसान सआदत ते चाह द अल्लाह कोर तलशी या द अल्लाह द कोर से खिदमत की दा नीकी दा और दा नीकी द जान सर द जान सर पदे दा च दे बनी आदम इलियास साहब दा खिदमत कर दे नो दे द खपल जान नमखी और सदक़ा जारिया उले गला और इंशाअल्लाह तरके में दा मस्जिद आबाद भी दलते के कुरान लुस्तेशी दलता हदीस लुस्तेशी दलता मंजूर की दलता ज़िक्र अस्कार की नुदे चे पक्का में इरादा जोड़ कर दे अपन एक इरादा ने इंशाअल्लाह दागे अजर बदता अल्लाह और गई दाड़ेलवे सआदत थे आसमानों के मलाइको वाले अल्लाह अल बैतुल मामूर जो करो ज़मक के दा अल्लाह कोर बैतुल्लाहिल हराम द टोला नमक के मलाइको दे तामीर कर दे नूह अलैहिस्सलाम द तूफ़ान नरुस्तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दोबारा तामीर कर दे द मखकनो अंबिया अलैहिमुस्सलाम दागी क़िबला हम दक कवा कमच जमुंग दावच द याकूब अलैहिस्सलाम नस्ल के मस्जिद अक़सा ब्या दहागी द पारा क़िबला शे हुआ लुम्बने क़िबला कमच कुरान मजीद फरमाई नागा खाने काबा इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन प दुनिया के लुम्बने कोर चागा दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इबादत त पारा जोड़ कर शे हो आगा मक्का दे बैतुल मुक़द्दस दागे नरुस्तो दे दाकम खलक चे मस्जिद अक़सा ता काबे अवल हुई शायद दी गलती गई लुम्बने क़िबला अगर खाने काबा दा और दा लुम्बने कोर दे च दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इबादत त पारा जो कर शे हो दा चिकल ओनड़ेद तूफ़ान नूह के तदे ज़ान मुस्तकिल तारीख़ दे उसको चाचे हज उम्र कड़ी नागा गूरी दा च काबा निस्बतन उचत से बांधे दा लेकिन पखा दा दुमरा उचत न अगे न गेर चापे गुरु नदी
دا نشیب کې ده او چې کله باران وشي نو هغه ټولې اوبه دلته کې راجمع کېږي په دې وجه دا به کال دوه پس د هغې اوبو د وجې مړنګېده راړنګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د 25 کالو نو هم خانه کعبه دا نړېدلې وه مشهوره کیسه تاسو به ویلي بار بار چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو کې نو ګټې هغه راوړې خانه کعبې دپاره حجر اسود باندې اختلاف پیدا شوی و دا خو بار بار نړېدلې ده او بار بار آباده شوې ده خو مونږ چې ګورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغې په تعمیر کې حصه اخیستې ده د مسجد نبوي په تعمیر کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم حصه اخیستې ده او یوازې مالی حصه نه بلکې بدني حصه هم ګټې ویې راوړې زمونږ افسوس دا دی چې مونږ سنتونو ته سپک ګورو او سنت یوازې مونږ ته دا ښکاري چې یاره د ماسپښین د مونځ نه مخکې یو 4 رکعات وکړه دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادتونه مونږ پرېږدو مسجد چې جوړېږي نو تاسو بیا وګورئ تماشا هم تاسو کړي چې د هغې ځای کم ذمه داري امام صاحب هغه چېرته جومات کې خپله کار نه کوي مونږ خو چې څومره لیدلي دی یو طرف ته ولاړي نورو خلقو باندې کار کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپلو اوږه باندې ګټه راوړه دې لپاره چې د مسجد تعمیر وکړي آیا وخت هډوکی ولا حدیث کې راځي د لاندې لنګې وباسو اوږه باندې کېښود ځکه مشرانو ورته ویلي چې ستا اوږه کمزورې ده ته چې ګټه راوړې نو خوږېږي وخت که ته خپل ازار لرې کې لاندنی لنګ لرې کې اوږه باندې کېږدې نو تکلیف به درته نه وي هغه چې څنګه دغه چلو که نه یې سره بېهوشه شو د هغې وجه دا وه چې نبي و هغه معصوم و هغه د خلکو لپاره یو آیډیل او نمونه جوړېده الله دا نه غوښتل چې دی د بېحجابه شي هغې نه چې هوش کې راغی د هغه لومبنۍ جمله دا وه چې ازاري ما له خپل لنګ راکړه د وارکې د خانه کعبې په لومبني تعمیر کې او بیا ډېر وروستو چې کله تعمیر کېده د 20-25 سال عمر کې نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې کې شرکت کړی دی مسجد نبوي چې جوړېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په تعمیر کې پوره برخه اخیستې ده څه خلقو دغه ځای د هغې و یتیمانانو هغې خوشحاله و په دې باندې چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا ځمکه بغیر د څه عوض نه او بغیر د قیمت نه قبوله کړي نو ښه به لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانی حقوق باندې پوهېده هغه ویل دا خو یتیمانان دي دی که مفت ځمکه ورکوي نو هم زه نه اخلم د هغې قیمت یې هغې له ورکړه او قیمتن یې ځمکه واخیسته زمونږ عجیب و غریب کارونه وي مونږ به سرکاري ځای قبضه کړو د سړک غاړه د نیر غاړه د خوړ غاړه پای به جومات جوړ کړو د پاسه پې وقف هم ولیکو سبا چې حکومت ته پکار شي هغه نوارئ نو زمونږ خلک مصیبت جوړ کړي جومات یې ونړو اول خو د هغې دا پکاري چې دا مسجد دی یعنی د یو څیز مسجدیت مشکوک دی ولې هغې ته مسجد ویلی شي مسجد خو دې ته وي چې سړی د خپل جیب نه پیسې راوباسي خپله ځمکه وقف کړي او پای کې مسجد جوړ کړي نو ټیک سرکاري ځایونه قبضه کول او پای جوماتونه جوړول د فقې کتابونه لږ وګورئ ارض مغصوبه کې ځمکې جوړول په ارض مغصوبه کې په غصب او په زبردستۍ چې کومه ځمکه موږ واخیسته نو آیا هغې کې جومات جوړېدی شي آیا هغې کې لمونځ کېږي نو مسجد یو ډېر لوی څیز دی لیکن دې لپاره څه اصول دي څه ریکوایرمنټس دي ترکیبې چې هغه نه وي برابر نو زما په خیال چې مسجد جوړول نه دي پکار عام عادت دی د خلکو ما خپل جومات جوړ کړی دی مدرسه هم جوړوم اکثر ملګري ما پېژني ما چېرته چنده نه راکړی بس خپلې پیسې چې کومې د هغې نه څه پس انداز کوم او په هغې باندې خپل کار کوم عام خلک مونږ وي نو هغې سره یو څادري یو ډبګۍ ورسره ګرځي به زه همیش دپاره یو تپوس کوم هغه ده چې دا هر سړی ځان له خپل کور جوړوي که نه جوړوي او د محلې 100 کسان په شریکه د الله جومات نشي جوړولی
خدا خو هغه چې انسان کې دینی غیرت موجود وي. دینی غیرت چې نه بیا دغه چل کېږي د سړي. په باندې مونږ سوال کوونکي قوم مشهور شو. ډېر داسې بوډاګان مونږ وینو چې مونږ واړو دې عمر ته ورسېدو د هغې جومات لا نه دی جوړ. البته د هغې کور نه جوړېږي. مونږ همیش دپاره دیني څیزونه استعمالو د کیش کولو دپاره چې په کومه طریقه به زه د دې نه خپله فایده اخلم. بهرکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو د یتیمانانو ځمکه بلا قیمت وانغسته. پیسې جمع کړې، هغه ځمکې د هغې عوض یې ورکړه او مسجد یې جوړ کړو. چې جوړېده نو څنګه جوړېده؟ خپله به یې ګټې راوړې چې ټیټ به شه ګټې ده. نو صحابه کرام خو پتنګانو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لا ګټه اوږېده کړې نه وه، چا به ته یې اخیستې وه نه، بیا بلې پسې ده. په دې کې نمونه نشته زموږ دپاره. یعنی د جماعت په جوړولو کې موږ دپاره نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه ولې د جماعت په کار باندې ځان سپکو ګڼم؟ زما د کلي خلک هم ما پېژني او زما شاګردان هم ما پېژني. زه خپل جماعت بې شمېره ځله ما په خپله جارو کړی ده. دې کې ما ته سهار نه محسوسېږي. ولې قرآن مجید تاسو وګورئ، په کې ابراهیم او اسماعیل ته حکم دی طهرا بیتی. دا دواړه پیغمبران دي او الله ورته څه فرمایي؟ زما کور به پاک ساته. چا ته وایي؟ ما او تا ته نه وایي. دوه انبیاءو ته حکم دی. په دې وجه د جماعت په خدمت کې ځان سپک ګڼل یا بیکاره ګڼل، د دې مطلب دا چې دا سړی نه جماعت پېژني نه جماعت حیثیت پېژني. دا خو د الله کور دی. دا نشوه د خپلو غوږونو نه وباسو د سر نه چې ښځه به دا کار کومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد قبلې طرف ته ولیدل چې چا هلته پوزه سوڼ کړې ده. په خپله پاسېد او هغه یې په خپله کورچه وکړ. او یې فرمایل جماعتونه دې لپاره نه دي جوړ چې موږ دې په هغې کې پوزې سوڼو. دا حدیثونه تاسو څوک نه وایي، بلکې موږ ته خو دا حدیث ښودلی شي چې ته مشر یې او ته به په ګوته سیز خیښ. نه، مشر هم هغه امر ثواب ته محتاج دی څومره چې یو کشر محتاج دی. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو مساجدو خیال ساتو، په جماعت کې که به څوک پاتې کېدل د هغې به خیال ساتو. نو دارنګې زمونږ کې د هر یو سړي دا ذمهداري ده چې د خپل مسجد خیال وساتي. دا به ظاهر موږ ته لږ غوندې دی ښکاري، خو یقینا د ډېره توره کړې ده چې د خپل مال نه، د خپل دولت نه، د خپل ځمکې نه د الله په نوم باندې د څه حصه جدا کړې ده، پای باندې آبادۍ کړی دی. زما یقین دا دی چې انشاءالله الله به د اجر ورکوي انشاءالله العزیز. د بهرکیف مسجد د دې خو یو آبادولو، آبادۍ خو دې وکړو، نور هم پکې دا څومره چې شوی تقریبا، نو ذهني طور ځان تیار کړه چې دومره خرچه به پتا نور راځي. لکه چې مونږ کړي جماعتونه آبادي په خپله مدارسو آبادي هم کړي دي، پوهېږو به دی بلکل د کمره خرچه به راځي دا څومره چې مخکې شوې ده. هغې کې څه لوازمات دي زه تاسو ته ښیم. هغه دا دی چې جومات کې کوم رنګ کوئ هغه ډېر شوق نه وي. د جومات آبادي په ډېرو رنګونو نه ده، دې کې د شیشې میشې نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل لمونځ کو، د هغه مخې ته یو کپړه وه، د هغې رنګ شوق و. هغه چې لمونځ وکړه پاسې د هغې ډېر په سختۍ راښکله ویویشته داسې ویدې زه مشغولولم مانځه کې. زمونږ جوماتونو ته وګوره، محراب نه نایي خانه جوړه کړې، خلک په دې خوشحالېږي. څومره خرچه چې په ټول جومات کېږي هغه همره خرچه یوازې په محراب کوي خلک. دا د جومات آبادی نه دی، دې کې خشوع او خضوع ضروري ده. رنګ د جومات داسې پکار دی چې هغه د جومات د وقار او د هغې د عظمت مطابق چې کې عظمت وي، په کې لوی شان وي، په کې توقیر وي د الله د کور. د رنګونو بالخصوص زنانوال رنګونه دا جوماتونو له مه ورکوئ، شوخ رنګ دی نه. بیا مسجد د دې لپاره دی چې انسان دی په هغې کې عبادات کوي، ذکر اذکار دی کوي. یو باندې صحابي راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې مسجد نبوي کې ودرېده، په ولاړې پیشاب کول. کوي خلک دا حرکتونه چې بې خبره یې نو کوي،
زمونږ حالت خدای چې زمونږ مخکې څوک دا کار وکړي نو زمونږ هغه له 2 څپېړې هم ورکړي او سمدستي هم هغه ته کافر ویلي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت داسې نه دی. دومره د مرچ په سټه کې ناستل دا زمونږ دین نه دی. مونږ دین د اصل ځای نه دی ویلی. که اصل ځای نه دین ووایي بیا خبره سمیږي. دغه صحابي دی لیکن اعرابي صحابي دی. مسجد ته چېرته میاشت کې یو ځل راځي. دلته باندې دی مونځ به کوي خپل کور به کوي د دې نه واقف نه دی. صحابه کرامو په هغه آواز پورته کړه مه 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 کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تدرموا علیه البول په ده پیشاب مه بندوئ. په ناڅاپي کې تا ویرو پیشاب به بند شي او یو ناقابل تلافي نقصان به درته ورسېږي. سره به څه کوو بیا؟ د ځمکې د ګندګۍ علاج کېږي لیکن د انسان د بیمارۍ علاج ممکن نه. دین زمونږ دغه دی. مونږ خامخا د دین د یو مسلې لپاره سړی مړ کړو خو مونږ وایو چې دین وچلېږي. د هغې د چلېدو طریقه دغه نه ده. اول شعور بیدار کړه، پوهه ورکړه. د پوهې د ورکولو نه وروسته بیا ته خبر وکړه چې اصل خبره داسې. یو سړی عالم فاضل دی بل سړی عالم فاضل نه دی. دا دواړه څنګه یو برابر دي؟ کم سړی چې ناپوهه دی سکول کالج مکتب مدرسه یونیورسټي هغه نه هلي دی خامخا هغه له پوهه ورکول غواړي. یو ځل خبره کېده یونیورسټي کې مونږ اسلامیات باره کې خبره راله. یو کس پاسې وي دا وضع وکړی شم ما ورته نه شو کولی. نو ما ته زه مسلمان نه یم څه نو ما ورته مسلماني جدا خبر ده دین پوهه جدا خبر. زموږ هر مسلمان خیال دی زه په دین پوهېږم. خیر هغه بیا هم پوه نه شو نو ما ورته ته پښتون یې نه وي. نو مې ورته د پښتو کتاب درکوم د ماسټر کتاب والا پیدا کړه ما درکې پړو کسري به دیکھ. پښتونواله جدا خبره ده په پښتو پوهېدل جدا خبره ده. مسلمانی جدا خبره ده او د یو سړي په اسلام پوهېدل جدا خبره ده. زموږ د خلکو خیال دی چې الحمدلله زه مسلمان یم. ټیک ده الحمدلله خو آیا زه په دین هم پوهېږم؟ سوال دغه دی که د هر چا خیال دی چې ما قرآن نه دی ویلی لیکن زه په دین پوهېږم. ما حدیث نه دی ویلی خو زه په دین پوه یم. ما د فقه یا د دین څه کتاب نه دی ویلی خو زه په دین پوهېږم. دغه بنیادي غلطي ده. په دې وایه زمونږ علما او زمونږ عوام ټول یو شان تیز دي. شعور پیدارول پکار دي. دا څومره لوی ګناه دی چې یو سړی په مسجد نبوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د صحابه کرام په موجودګۍ کې په ولاړې پیشاب کوي. دا وړه ګناه ده. دا لوی ګناه ده. لیکن د دې د منع کولو طریقه هغه نه ده کومه چې زموږ ذهن کې چلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پرې چې پیشاب وکړي. هغه ځان فارغ کو بیا ورته وویل راشه دی خوا چې راغی ورته ویل د کوم ځای څنګه راغلی هغه حالات وویل مسلمان یې که غیر مسلمان یم. نو بیا فرمایل ان المساجد لن تبن لهذا مساجد دې لپاره نه دي چې په دې کې دې مونږ پیشاب کوو. دا جماعتونه جوړ کړي شوي دې لپاره دي چې دې کې به د الله ذکر کولی شي قرآن به لوستی شي حدیث به لوستی شي ذکر اذکار به کولی شي نوافل سنن دا پکې کېږي فرایض به پکې کېږي. په دین یې پوهه هغه د دین ښودونکی او ناڅومره نرم دلو. مونږ د دین ښودونکي یو که دین د نفرت پیدا کوونکي یو؟ خپل کردار ته کتل پکار دی. زمونږ په خبره باندې زمونږ د خبرې خو انداز او ټون داسې دی چې سړی به خامخا تنبه. دا زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انداز نه دی. دا نورو خلقو انداز دی. د هغې اصلاح وشوله پوه شه په خبره باندې چا زما اصلاح وشوله اوس ځای سره به څه کوو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل 2 بالټي اوبه راوړئ په دې ځای واچوئ. ځکه پیشاب ګندګۍ باندې چې کله اوبه ډېرې شوي د پیشاب اثر ختم شو. جماعت کې به سړی داسې قسمه کارونه کوي داسې پوهه به ورکوي چې د دین په بنیادونو باندې انسان پوه شي. اوپره نه د دین په بنیاد باندې سړی پوه شي چې زما د دین بنیاد سره تقاضا سره او زه څه وکړم.
په دې کې. د بارکیف جماعت خو جوړ شو، پکار دی چې چم گاونډ کې یا دوستان هغوی هم هیلپ وکړي د سره. ما ته هغه څه ویلي نه دي، زه خپل طرف نه دا وایم چې دا ډېر مشکل کار دی. ما ته د دې اندازه په دې دی چې ما وویل تاسو زه خپله مدرسه په خپله جوړم. حالا چې که زه مختصره غوندې څه شی ولیکم نو زما یقین دی چې په یې به اربون روی راشي. زما دوستان هم شته ډېر. ما نه یو کس تپوس وکړه، ما ورته ویل لا یکلف الله نفسا الا وسعها. زه صرف د دې پابند یم چې زما څومره وس دی چې زه هغه ښکاره کړم. د باقي خلکو ما لاس نه دی منې کړی. که څوک راځي او ما له په خپل سمي سره راکړي نو زه یې قبلوم، انکار دی نه کوم، خو زه جان نه غواړم. نو ټیکه دی به نه غواړي، خو کوم چې دوستان دي نو باید چې هغه د سره په دې کې شرکت وکړي. د ټول نه بنیادي خبره چې د هغې انسان ته پس د مرګ هم اجر ملاویږي هغه د انسان صدقه جاریه ده. مسجد صدقه جاریه ده. اطعام الطعام، غریب باندې ډوډۍ خورول، بېشک د هغې خپل ځای باندې اهمیت دی، اهمیت نه انکار نه کوو، لیکن صدقه جاریه دا هغه یو څیز دی چې پس د مرګ هم د دې اثر دا ښکاري. قرآن مجید که تاسو لوستي د سیدنا خضر او موسی علیهم السلام یو ذکر دی پکې، په کې د یو دیوال ذکر دی. دا دیوال لاندې د هغې د پلار خزانه ده. قرآن هلته چې څه وایي چې خضر علیه السلام دیوال نیغ کو، د هغې وجه څه ښیي کان ابوهما صالحا، د هغې پلار نیک سړی و، نیکۍ به یې کولې. د چا چې مشران نیکاني که نه د هغې بچو ته ګوره په فرق باندې الله ته نیک اعمال او نیک عقاید دا ډېر پسندیده دي. آیت کریمه چې ما لوسته دی نو هغه موږ ته د جومات د آبادولو دپاره بنیادي خبره کوي. جوماتونه ټول خلک آبادوي. رسول الله وسلم چې لا نبي نه نو خانه کعبه چا آبادوله؟ د مکې مشرکانو. یعنی مشرکان هم هغه خلق دی چې هغې مسجد آبادوي. لیکن قرآن دا فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. تعمیر ہر څوک کوي لیکن الله قبلی د چانه د مسجد تعمیر د هغه چانه قبلیږي چې د هغه په عقیده کې توحید موجود وي، هغه الله پیژني، د الله عبادت هم پیژني، د الله حق هم پیژني، هغه په دې پوهیږي چې زما د نظر نیاز منښت لایق څوک دی، په دې هم پوهیږي چې زما د سر د لګولو لایق څوک دی، په دې هم پوهیږي چې زه به طواف د کوم ځای نه کوم، هغه په دې هم پوهیږي چې زه به رامدد شه چاته وایم. دا بنیادي څیز دی چې شرک آمیزش پکې نه وي. د چا په عمل کې چې د شرک آمیزش راغی د هغه هیڅ عمل نه قبلیږي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله دا نه بخي چې هغه سره د شریک جوړ کړی شي. البته د شرک نه علاوه الله بیا هر بد عملي معاف کوي. او د هر نیک عمل لپاره شرط څه شی دی؟ هغه د شرک د عقیدې نه ځان صفا کول دي. نو د زړه نه شرک وباسئ، اشراک وباسئ. شرکونه هم پېژنئ چې څه ته وایي. دلته موږ سره ټایم نشته چې تاسو زه لوی لوی تقاریر وکړم چې دا شرک دی، دا شرک دی، دا شرک دی. خو تاسو کلو کې علاقو کې مساجدو کې عالمان شته دی، هغې نه تپوس وکړئ شرک څه شی دی. نن سبا د شرک مظاهر کم دي، کم ځایونو کې شرک کېږي. موږ به څه کوو هغې سره؟ دا بنیادي خبره ده. دا څه خاص فکر ته خلک نه راغوښتل پکار، دا مسلمانۍ ته راغوښتل دي چې د اسلام او د کفر په منځ کې حد فاصل لري چې مسلمان د شرک ارتکاب نه کوي. یو د عقیدې شرک دی، دویم هغه د عمل شرک دی. یو سړی که جومات جوړ کړي د دې لپاره چې خلک زما تعریف وکړي، د هغه زړه کې دی. یو سړی تقریر کوي دې لپاره چې خلک زما تعریف وکړي، قرآن وایي دې لپاره چې خلک زما تعریف وکړي، دې ته ریا وایي، او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوټ شرک وایي. دا شرک اصغر دی. عقیدې نه هم شرک وباسئ، عمل نه هم شرک وباسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله تعالی فرمایلی دي یو سړی چې یو داسې عمل وکړي یرایا
چې پای کې ریا مقصدی د خلقو نظر کې ځان خرا واستلی فقد اشرکا ته شرک کړه. زمونږ بدقسمتي دا چې زمونږ قاعده مشرکانه دي او زمونږ اخلاق په اعمالو کې اخلاص نشته. یو سړی نیک سړی خلکو هغه ته نیک وي دا څه مسله نه ده. دا سړی نیکی په دې بنیاد کوي چې خلک ماته نیک وي اوس مسله جوړېږي. یو سړی عالم موږ به خامخا ته عالم وایو حافظ ته حافظ وایو لیکن هغه کوي د دې لپاره چې خلک ماته حاجي صاحب وایي قاري صاحب وایي فلان وایي فلان وایي یا پای کې څه دنیایي فایدې کیش کوي دا ریا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي چې چا داسې عمل وکړو چې پای کې زما رضا مقصود وه خود پای کې مخلوق رضا ور شامل کړه د شرک ارتکاب خود کړی دی خود قیامت پر ورځ به صحیح ترکته و شرکه زه دا سړی یم جهنم کې پرېږدم ته دې نیک عمل لوی دی جنت ته نشي تللی ولې ته کې اخلاص د بندګۍ نه وه ته کې ریاکاري وه. دې ته کتل پکاري چې جماعت زه جوړوم قرآن لولم قرآن خیم حافظ یم تلاوت کوم د دې مقصد به صحیح صرف د الله رضا او د هغې لپاره به طریقه دا ما دي ته اوس یو کیسه یې وکړه چې مسجد خو بېشک د جوړ کړو او دا نه چې دا بیماری د کې دي خو دا عامې بیماری دي وینو دا سوزونه جماعت جوړ کړي یو سړی نه بیا به وایي دا پلانو جماعت د پلانو جماعت بنئ ان المساجد لله جماعتونه د چا دي الله دی. که دلته هر څوک راځي او مونځ کوي نو کوي به په هره طریقه چې کوي دا چا حق چاته نه دی حاصل چې هغه دی یو سړی وباسي په دې وجه چې دا زما په مذهب نه دی زما په مسلک کې نه دی یا فلانې دی یا فلانې دی یا فلانې دی دا د اسلام انداز نه دی دا د الله کور دی. بعضې خلک د جماعت لږ خدمت وکړي نو هغه بیا ځان د جماعت مالک ګڼي یاره دا بله مه لګوه وکیلان دی مه ودرېږه دا برایه مونږ کې شته دی دا مونږ وینو دا برایه ځان کې مه پرېږدئ جماعت دی زمونږ جماعت دی کې مونږ دې ورځو کې گیزر لګو لرګو تاسو هم پښتانه یې د پښتنو بیماری ورته معلومي چې دا ورځې شي او کله مونږ اوبه ګرمول شروع کړو نو خلک پکې راځي یاره جي دا پلانې دا چې لګوي تاسو له جماعت کې اوبه ګرمې کړي خپل ذهنیت دی که نه هر سړی خپل دماغ لولي خپل دماغ لولي په بل هم هغه شانتې خبره کوي کله ویلی جي جماعت کې ولام بي مونځ نه کوي زه ورته یم زما دې کې هېڅ کار نشته که مونځ کوي او که مونځ نه کوي کار یې چې هر څه ګړی دی دې پوه شه د رب پوه شه مونږ خو له جماعت کې یو فیسیلیټي ورکړه اوبه والا ګرمې ورکړې که دې پې لامبي او که دې پې اودس کوي دې لپاره دې جماعت ته په ټایم راتلی شي او مونځ کولی شي. نو ډېر داسې خلک شته چې هغه دا قسمه خبرې وکوي د جماعت چلوونکي دې څیزونو ته نه ګوري دې څیز ته ونه شي کتلی چې دا څوک دی د کم ځای نه راغی دی څه کوي دا یخې اوبې خرابې کړې مونږ لا ګرمې اوبې زیادت وکړې دا کېږي دې مساجدو کې دا غلطۍ دي. کوشش دا کوئ چې جماعت آبادي د جماعت آبادي راځي په ښو اخلاقو باندې. دویم دا یو داسې عالم وساتئ چې هغه تاسو ته دین د خپلو صحیح ځایونو نه وښیي قرآن نه وښیي سنت نه وښیي صحابه کرامو طریقو نه وښیي دا ائمه مجتهدین د کتابونو نه تاسو ته دین وښیي د وروستو خلکو د کتابونو نه په دې باندې به اصل دین راشي او د هغې نه واقفیت به راشي تاسو ته. نو بار کې ټایم لږ دی مختصر دی موږ د الله نه دعا کوو الله نه سوال کوو چې الله د الیاس صاحب دا نیک عمل قبول کړي منظوري کړي دا د ده دپاره د ده بچو دپاره د ده د پلار مور دپاره د ټول نسل لپاره دا الله صدقه جاریه وګرځوي او الله رب العزت دا د خپل قرآن او د خپل سنت او د خپل دین مرکز وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. دا د پښتنو خبرې